सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। हंगामे, रोस प्रदर्शनां, विरोध दे विचाले लोक सभा तो बाद राज सभा दे विच भी खेती ऑर्डीनेंस पास कर दिते गए ने, जिस तो बाद पंजाब सरकार दे वल्लों कहा गया है कि वो अदालत दा रुख करनगे। जी हां, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बिल दे कानून बनते ही असीं कोर्ट जावांगे। नवें खेती बिलों के खिलाफ पंजाब सरकार कोर्ट जाएगी। इसका ऐलान पंजाब सरकार दे वल्लों कर दिता गया है। खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि नवे कानून बनते ही वो कोर्ट जाणगे। बीजेपी ते सहयोगी पार्टियां नूं अदालत विच घसीटणगे। गैर संविधानिक किसान विरोधी कानून का विरोध करांगे। कैप्टन ने कहा कि मरदे दम तक किसानां दे हितां दी राखी करांगा। लगातार सियासत पूरी तरह इस मामले ते पकी हुई है। हालांकि विरोध दे विचाले लोक सभा तो बाद राज्य सभा दे विच भी ये बिल पास कर दिते गए ने, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि वो इन्हां खेती बिलों के खिलाफ कोर्ट जाणगे। बिलों के कानून बनदियां ही सरकार कोर्ट जावेगी ते बीजेपी सने सहयोगी पार्टियां नूं अदालत विच घसीटणगे। तो दस देइए कि अज भी यूथ कांग्रेस के वल्लों प्रदर्शन किया गया, ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया, दिल्ली जाने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने रस्ते में ही अंबाले रोक लिया गया। उत्थे रोस वजों ट्रैक्टर भी यूथ कांग्रेस वल्लों साड़िया गया। तो पूरे देश के विच वख-वख हिस्सों तो किसानों के प्रदर्शन दी तस्वीरां सामने आ रही ने। विरोध किसानों वल्लों किया जा रहा है। सियासत लगातार पकी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि वो इस बिल के खिलाफ किसानों के नाल हर संघर्ष की लड़ाई लड़नगे। ते हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों ऐलान किया गया है कि बीजेपी ते सहयोगी पार्टियां नूं अदालत विच घसीटांगे। बिल दे कानून बनदियां ही कोर्ट दा रुख करांगे। विरोधी धिरां दे हंगामे दे विचाले खेतीबाड़ी दे नाल संबंधित दो बिल राज सभा तो पारित कर दिते गए। खेतीबाड़ी उपज वपार अते वणज बिल 2020 अते खेतीबाड़ी सशक्तिकरण अते संरक्षण कीमत आश्वासन अते खेतीबाड़ी सेवा ते करार बिल 2020 वॉइस वोटिंग दे नाल पार होए। सदन दे विच बिल पास होने के दौरान विरोधी धिर ने खूब हंगामा किया। विरोधी पार्टियां दे सांसदां ने जम के नारेबाजी की। इस दौरान हंगामा कर रहे सांसदां ने आसन के सामने लगे माइक नूं तोड़ दिता। कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि यह पंजाब ते हरियाणा के किसानों की आत्मा के उत्ते हमला है। इन्हां बिलों के नाल सहमति किसानों के डेथ वारंट के उत्ते दस्तखत करन वर्गा है। उत्थे आम आदमी पार्टी ने इसनूं काला कानून करार दिता। हम मानने को तो तैयार ही नहीं है, और जिनको आप ये फायदा देना चाहते हो भाई, वो तो हाथ खड़े कर आगे आगे आपके भाग रहे हैं। हमने ये फायदा नहीं लेना। आप धक्के से कह रहे हो ये आइसक्रीम खिलानी है, वो कह रहे हैं ये आइसक्रीम खिलाने से हमारा गला खराब हो जाएगा। बस वो ये फायदा लेना नहीं चाहते पंजाब हरियाणा और के बाकी किसान। आप कह रहे हो हमने धक्के से फायदा देना। आज आप कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने जा रहे हैं। देश के किसानों की आत्मा को बेचने जा रहे हैं। पंजाब के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर, उत्तर प्रदेश के किसान विरोध कर रहे हैं मान्यवर। पूरे देश का किसान आज सड़कों पर उतरकर आपका विरोध कर रहा है। श्रोमणी अकाली दल ने मंग की है कि बिल नूं पहला सिलेक्ट कमेटी दे कोल भेजिया जावे। नाल ही सरकार नूं चेतावनी भी दी कि किसानां नूं सरकार कमजोर ना समझे। पंजाब में जो चिंगारी पंजाब और हरियाणा में लग रही है, इसे आग में मत बदलने दीजिए, इसे रोकिए प्लीज। कहीं ये ना हो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाए लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। विरोधी धिर दे हंगामे दे विचाले खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिल उत्ते जवाब दिता। तोमर ने कहा कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल दा इस बिल दे नाल कोई लेना देना नहीं है। MSP ते पहलां भी खरीद हो रही सी ते आउण वाले समय दे विच भी होवेगी। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को भी और देश के किसानों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह विधेयक MSP से संबंधित नहीं है। MSP सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। मैंने भी लोकसभा में आश्वस्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी MSP के बारे में अपनी बात कही है।
एमएसपी जारी थी, जारी है और आने वाले कल में भी जारी रहेगी। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4 ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਤੀਸਰੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਤਤਕਾਲ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਪਜ ਵਧੇਗੀ ਬਲਕਿ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗੇ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। मैं आशा रखना कि अगे भी शांति इस तरह बनी रहेगी। ਵੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਵਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਸਕੇ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ 117 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 234 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਉਧਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ ਅੱਜ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ट्रैक्टर ते डीजल पाया जा रहा है, ट्रैक्टर ते डीजल पाया जा रहा है कांग्रेस के आगे वालों। तुसी मेरे पीछे देख सकते हो ये ट्रैक्टर नूं अग लगाउण दी कोशिश की जा रही है यूथ कांग्रेस दे। तुसी प्रधान प्रोटेस्ट कर रहे हो, उधर सर दूजे पासे यूथ कांग्रेस के आगूआं वालों ट्रैक्टर ते डीजल पा दिता गया है। लगातार ट्रैक्टर ते डीजल पाया जा रहा है, कपड़े दे नाल ट्रैक्टर नूं भिओया जा रहा है और ट्रैक्टर का नंबर RRK 1163 आशा ट्रैक्टर है, ऐशा ट्रैक्टर है और स्पैशली ट्रैक्टर नूं अज धरने दे विच लिआंदा गया सीगा और दस्सिया जा रहा है कि डीजल पाया जा रहा है उत्ते। ट्रैक्टर नूं लगातार मेरे लगदा अग लगाउण दी कोशिश की जाएगी। असीं बेनती करांगे प्लीज साइड ते रहो थोड़ा जी। ट्रैक्टर नूं अग लाउण दी कोशिश की जा रही है यूथ कांग्रेस दे वर्करां वल्लों। यूथ कांग्रेस दे वर्करां वल्लों ट्रैक्टर नूं अग लाउण दी कोशिश की जा रही है। ट्रैक्टर नूं अग ला दित्ती गई है। न्यूज़ 18 पंजाब ते इस वक्त दी एक्सक्लूसिव तस्वीरां सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब ते
ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। लगातार प्रदर्शन कर रहे की कारण है ट्रैक्टर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ। अगर किसान नहीं जिएगा देश कितना रोटी खाएगा। बेड़ा करके रखा साडा ने। तो देख सकते हो ਤੁਸੀਂ लगातार यूथ कांग्रेस ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। यूथ कांग्रेस ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ जीरकपुर तो अज लिया गया सी ट्रैक्टर और ब्लास्ट होने की कह रहे कि इस विच ब्लास्ट हो सकते, इसलिए सारे नूं बेनती की जा रही है प्लीज़ के पिछे हो जाए ताकि किसी नाल ब्लास्ट होने की इस संभावना है क्योंकि अग हुणी लगाई गई है। यूथ कांग्रेस प्रदर्शन के तौर पर अग ला रही है। इन्हों का कहना है कि यह ट्रैक्टर साडे काम दे नहीं रहे, ये ट्रैक्टर लगातार ट्रैक्टर राही विरोध किया जा रहा सीगा और यूथ कांग्रेस वालों लगातार इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रीनिवासन नेशनल प्रेसिडेंट साडे नाल ने। सर क्यों आगे लगाएगी आज? ये देखिए ये सरकार ने, ये लोग फिट्ठू लोग हैं, इधर हम लोग को आगे क्रॉस करने नहीं दे रहे हैं। ट्रैक्टर इतने लोग किसान कांग्रेस सब लोग जाना चाह रहे हैं, जानबूझ के रोके रखा है। ये इन लोग ने जो रंगा बिल्ला सरकार कितना दबाव करेगा, किसान तक नहीं छोड़ेंगे। हम लोग डरेगा नहीं है। उस समय में जो अंग्रेजों के लिए लड़ाई करके भगा दिया, ये लोग उस समय में चापलूसी करता था। आपने ट्रैक्टर को ये ट्रैक्टर को क्यों लगाई गई? अरे ये किसान ने लगाया है। इनका काला कानून जो आज इन लोग ने किया है उसके खिलाफ में किसान ने खुद किया है। किसान के अंदर कितना ये है आपको समझना चाहिए। यूथ कांग्रेस विच क्रोश है, पंजाब के वर्करां विच क्रोश है, किसानां विच क्रोश है और इन्हां दा कहना अग असीं नहीं लगाई, अग किसानां ने लाई है क्योंकि ये ट्रैक्टर उन्हां दे काम दे नहीं रहे। तुसीं मेरे पीछे देख सकते हो लगातार अग मग रही है और ट्रैक्टर जल रहेगा। सो देखना यह होगा कि अगे इस रोज का अख्तियार की रहेगा। कैमरामैन विनोद के नाल रोहित बांसल, पक्का न्यूज़ 18 पंजाब। ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। तो फिलहाल एक होर छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक के लिए रुकते हैं।